हेलो हियर्स एलटीआर एबे जो कन्स्पिरेसी चलछि समस्त को अल्प होते ता विषय जणा अछि जे प्रोसेस लिंगरिंग ही चलछि तार किछ प्रॉपर गोटे सॉल्यूशंस गवर्नमेंट तरफ प्रोवाइड करा जाय पारनी ओडब्ल्यूएस तरफ गोटे आखि दृश्य पदक्षेप आज पर्यंत निया जाय पारला नाही एंड ता पई सब वर्गर पिला माने आज पर्यंत सफर हिचन से आर्ट्स हो पीसीएम हो सीबीजेड हो ओडिया हिंदी संस्कृत पीटी तेलुगु उर्दू सब पिला माने सफर होछंती तो एई प्रोसेस जो डिले हेई चलीछि एंड तार किछि भी सॉल्यूशंस होनी यार मानसिक स्तर रे कोन पिलांग ऊपर प्रभाव पडुछि से विषय डिस्कशन करै पई आज हम गण उपस्थित अछंती गौरी प्रसाद दास से तांकर मुहर कहबे जे एक्चुअली गोटे एस्पिरेंट को कोन फील हुए जतले से एई टाइम दी गति करे को मानसिक दुश्चिंतार से शिकार होउछि काहे के प्रोसेस से डिले होउछि आउ केते दिन पर यार सॉल्यूशन हबो कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग हम पुंखानुपुंख आलोचना करबा इबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करबा चाहूछी गौरी प्रसाद दास को जे तो से तमरी भितरु जणे तमे भी तम माइंड रे जहाँ फीलिंग्स एबे अछि तांको माइंड रे भी जहाँ फीलिंग्स अछि से शेयर करिवे तमस कोन कोन यार समाधान रो पंथा बाहर आमे करि परिबा यार रिगार्डिंग कोन आगु को निष्पत्ति ने जे परिबो केमिति यार सॉल्यूशन से परिबो ए वीडियो रे कंप्लीटली हम डिस्कशन करिबा तो फर्स्ट गौरी प्रसाद तुमको मोर गोटे सिंपल क्वेश्चंस रहिबो जे एलटीआर गोटे टीचिंग एग्जाम बाहर लानी 2023 आज्ञा सर बट तुमको कोन लागुची जे गोटे एग्जाम जेबे बाहर तार कंप्लीट प्रोसेस टा केते टाइम भीतर कंप्लीट हिजो दरकार माने चाकरी हे कि पोस्टिंग सबाटा केते दिन भीतर कि केते मास भीतर हेजिबा दरकार सुनो सर जे कोन से एग्जाम होची हो यदि कम से कम गोटे 6 मास भीतर यदि कंप्लीट प्रोसेस टा सरी जीवो माने एग्जाम सरी जीवो पिला मुंडरा सेतिकी स्ट्रेस रहिबनी कि ता भीतर जेतिकी रिजल्ट बाहरिया भीतर मध्ये पिला अन्य परीक्षा पई मध्ये प्रिपरेशन हे जाई पारी सरी गेले कोन 6 मास भीतर गोटे प्रोसेस टे पिला माने नेक्स्ट जदि बा इथरे सिलेक्शन न होउचंती आगामी वर्ष को देखो एकाथरे नुह जे 5 वर्ष भीतर 5 वर्ष पर पुळाई पोस्ट बाहर कर दबा पिला को बाटी दे दबा सेही पोस्ट टा वर्ष को बाहर माने समान रेशियो रे बाहर जे कि भलो पिला भलो कैंडिडेट सिलेक्ट हे कि समस्त जाई पारे समस्त को समान समान मिली पारे देखो 5 वर्ष भीतर जदी पुळाई पोस्ट बाहर छी बीएड एडमिशन तो कम हे जाउ ना पिला सेति के बढ़ी जाउछंती जदि समान समान रेशियो रे जदि पोस्टटा बाहरंता समय पिला सेति एडमिशन कले पिला प्रिपरेशन कले पिला देखंतु जदि मु स्पेसिफिकली संस्कृत कथा कहबी माने 2014 मसिया रो 2021 मसिया पर्यंत संस्कृत रो कोनोसी टीजीटी संस्कृत पोस्ट हाई स्कूल रे टोटल दिया ही नथिला ता प्रति 2018 रे स्ट्राइक गलु 2019 रे स्ट्राइक गलु 2020 रे स्ट्राइक गलु जेतले 2021 रे फास्ट सीएसटी बाहला सेतबेले संस्कृत पिलांको हिंदी पिलांको कथा सुनाला नले पूरा 5 वर्ष पर्यंत कोनोसी संस्कृत हिंदी रो पोस्ट टोटल बाहर न किछरा डिपार्टमेंट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया जाउ हां पिलांकर बयस मध्ये पळेबो या न हो जे आपण बयसटा 32 ରୁ 42 कर देले 10 वर्ष कर देले बयसटा ताबले जे गोटे प्रोसेस को आपण 3 वर्ष ले जियो ताले एतर लाभ कोन रे कि माने यथा शीघ्र गोटे एग्जाम को सर दे कि पिला गोटे क्लियर हेगला म पारिली कि पारिली आ गोटे एग्जाम पई प्रिपरेशन तो किछ मोटिवेशन मिलिबो कोठी मोर लैक रहिला कोठी मोर आउट के टाइम देबी कोठी पे आउट के भलर पढिबी से अनुसार वर्ष भीतर से निजु निजे स्ट्रांग करनबो एया होची मुख्य कथा मोर जो एलटीआर रो प्रीलिम एग्जाम बाहरला प्रीलिम एग्जाम रिगार्डिंग कोन कन्स्पिरेसी बा कोन प्रॉब्लम है सुनो 2022-23 रे पोस्ट अप्रूव हला जतले फास्ट आरएसटी चलतला रेगुलर आसम पूर्व तो सीएसटी एवडा चलतला फास्ट जतले पोस्ट को रेगुलर करा गला सेतबले बीजेडी गवर्नमेंट पूर्व जो सरकार थिला से कोन कला के रिजर्व किछि बाहरला परवर्ती समय सरकार चेंज हला समस्त एटा जानिथिबे से पोस्ट टोटल संपूर्ण फाइल तळ कोड रहि गला बोले हमको जा लागे बारंबार स्ट्राइक की गलु बारंबार प्रोटेस्ट कलु कला पर पोस्ट रिलीज कराला एसएमई लेटर कला गवर्नमेंट लेटर कला मिनिस्ट्री लेटर कला एसएमई को एसएमई काहा को दबो बोली ता रिक्वेस्ट करके ओडब्ल्यूएस के दे देला हेले जेतबेले पोस्ट अप्लाई स्टार्ट हबो 24 रे बाहरला पोस्ट से नोटिस ता समझ जानि थिबे कि एतिकरू पोस्ट ता अप्लाई हबो ठीक 2 दिन अछि अप्लाई रो पोस्ट को पोस्टपोन कराला काई कराला आर्ट्स रो जेति की पोस्ट अछि ता भितरु आर्ट्स पोस्ट रो किछि ओडिया पोस्ट को अलग कराला देखो आर्ट्स ओडिया पोस्ट तुमे ऐड करि पाथांतो जेति की आर्ट्स पोस्ट अछि ओडिया पोस्ट तुमे मध्ये ऐड करि पाथांतो किंतु ओडिया पोस्ट आर्ट्स पोस्ट तुमे ओडिया पोस्ट को अलग कलो केमिति मैनेज करा जाई पारि थांता सेटा ताको मैनेज करियार मूल कारण होछि जे तुमे न्यू क्रिएट करि पाथांतो ओडिया पोस्ट सेपरेटली किछि प्रॉब्लम देखो हां देखो जेमिति आमे आदर्श विद्यालय कथा चिंता करबा तार टीजीटी एसएसटी अछि टीजीटी इंग्लिश दउची टीजीटी ओडिया दउची जे तो आर्ट्स गोटे विषय तादरे सब जहार जहा मार्क अनुसार ए जहार जा
ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଏନଗେଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଟିଜିଟି ଓଡିଆଟା ଯଦି ଅଲଗା ସେପାରେଟ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ପ୍ରୋସେସ ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା ପୋଷ୍ଟଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ ହେଇକି। ଜାନୁଆରୀ ତଥାପି ସେ 3 ମାସ ହେଲେ ବି ଏବେ ବି ପ୍ରୋସେସ ସରିଯିବା କଥା। ସରିଯିବା କଥା। ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ 2023 ର ପୋଷ୍ଟଟା ତାପରେ ଏସଏସସି ଟିଜିଟି ଆସିକି ସରିକି ପିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇ ସାରିଲେଣି ମାନେ 2024 ରେ। ହଁ, ତମର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ହଁ ସେଥିପାଇଁ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟଲି ଯଦି ବାହାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କେସ୍ ହବାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ବି ଅଧିକା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ବେଲେ କଣ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ, ଟିଜିଟି ଓଡିଆ, ଟିଜିଟି ସିବିଜେଡ୍, ପିସିଏମ୍, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ପିଟି, ଉର୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ ସବୁ ଯାକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ ସରିଗଲା। ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ଏକ୍ଜାମ କରିବ ବୋଲି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରିଲିମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ କାହାର ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନସନ କରିଦେଇଛି ଯେ ଯୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ ୱିଥ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ, ତାର ବି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଇଛି ତା ଇଏରେ, ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ ୱିଥ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ ତା ଦେହରେ ଯଦି 5 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ହେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ବା ପ୍ରିଲିମ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ହେଇପାରିବେ। ହେଲେ 23/3 ତ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସିଲା କି ଏଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଯେହେତୁ 5 ଗୁଣା ପିଲା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରିଲିମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ପିଟି, ଉର୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ। ବାକି ରହିଲା ଟିଜିଟି ଓଡିଆ, ଆର୍ଟ୍ସ, ସିବିଜେଡ, ପିସିଏମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି କହିଲା ଯେ ମାନେ ମେନସନ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବଲ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିବିଜେଡ ପିସିଏମ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିବିଜେଡ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପିସିଏମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଅନୁସାରେ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଟିଜିଟି ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ତା ଭିତରୁ କଣ କି ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଟା ସିଲେକ୍ସନ ହବ, ସେଟା ପର କଥା। 23 ନୋଟିସ ବାହାରିଲା, 23 ଏକ୍ଜାମ ହେଲା ସିବିଜେଡ, ପିସିଏମ, ଆର୍ଟ୍ସ, ଓଡିଆ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଏକ୍ଜାମ ହେଇଗଲା ପ୍ରିଲିମରେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରିଲିମ ହେବନି, ଏମାନେ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଇନି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ତା ପର କଥା ଆସିଲା କଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପିସିଏମ ସିବିଜେଡ ବୋଥ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ସିଏ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିଲା ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବଲ, ଟିଜିଟି ଓଡିଆ ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବଲ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ୟା ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ତା କୋରିଗେଣ୍ଡମରେ ବି ଲେଖି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ବୋଥ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଏବଂ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଯାହା ପାଖେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ସେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ମଧ୍ୟ ଓଏସଟିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମରେ 5 ଗୁଣା ପିଲା ମେନ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାପରେ 1.5 ପିଲା ଡିଭି ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଡେଫିନେଟଲି। ପ୍ରିଲିମ ହେଲା, ପ୍ରିଲିମରୁ 5 ଗୁଣା ପିଲା ମେନ୍ କୁ ଆସିଲେ, ମେନ୍ ରୁ ଡିଭି କି ଯିବେ କେତେ 1.5% ପିଲା। ସପୋଜ ଜଣେ ବୋଥରେ ଜଣେ ହଁ ବୋଥରେ ଡିଭି କଟ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଡିଭିରେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୋଥରେ ଟିଜିଟି ଓଡିଆରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଡିଭିରେ କ୍ଲିୟର କରିଗଲା, ଡିଭି ଆର୍ଟ୍ସ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆର୍ଟ୍ସ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ବି ଧର ମୁଁ କହୁଛି ସପୋଜ ଓଡିଆରେ କ୍ଲିୟର କରିଗଲା, ଆର୍ଟ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ ଆସୁଛି ସେ ତା କୋରିଗେଣ୍ଡମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଡିଟେଲସ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପଢିବା ଦରକାର। ଯଦି ବା ସେମାନେ ପଢିକି କଣ ପାଇଁ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ କେସ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ନୁହଁ ଯେ ସେଇ କେସ୍ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ହାରାସ ହେବେ, ସେଇଟା ଆମ ଅଧିକାର ବି ହନନ ହଉଛି ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଟା, ମାନେ ସେ କହିଲା ଯେ ମେରିଟ କମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଟା ଦିଆଯିବ। ସେ ଆগে ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଓଡିଆରେ ଯିବି କି ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ କମ ରେ, ଯୋଉ ମେରିଟ ରେ ସେ ଆସିଥିବ ସେ ମେରିଟ କମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ 1.5 ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଡିଭି କି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଡ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଯିଏ ପଢିଲେ ସେ ଆଗକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇବେ। ଆମର ଯାହାବି ଯୋଉ କନସ୍ପିରେସି ରିଗାର୍ଡିଂ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, फिर भी ओडब्ल्यूएससी तरफ जो उदासीनता आसी कि कोर्टर हियरिंग पर हियरिंग आसुची, प्रोसेस टा एते लिंगरिंग काहे होउची एक्चुअली ता भीतर जिंसटा कोन जोटा पिला जानना। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ ର କିଛି ପିଲା 10 ଜଣ ଧରି, କାରଣ ପୁରା ଗ୍ୟାଦରିଂ ତ ହେଇପାରିବନି ନା ଏତେ ସମୟରେ, ଏକାଠି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଯେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ ର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ ର କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ପିଲା ଯାହାର ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଫାଇନାଲ କିଛି ପିଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ରେ, ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8ଟା କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିଏ କହୁଛି 7ଟା କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ମତେ ମିସଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ 5ଟି କେସ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ କେସ୍ ତ ଡିଟେଲ ସବୁ କହି ହବନି ଯେ ଇଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯେତେକ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ଟୋଟାଲି 5ଟା କେସ୍। କେସ୍ କଣ? ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆର ଗୋଟେ କେସ୍, ଟୋଟାଲ ପ୍ରିଲିମ ରିଗାର୍ଡିଂ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍, ହିନ୍ଦୀର 2ଟା କେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରିଲିମ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ଗୋଟେ କେସ୍। ଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି 5ଟା କେସ୍, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି 5ଟା କେସ୍। 5ଟା କେସ୍ ରୁ ସମ୍ ସ୍ୱାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡିଆର କେସ୍, ସେଇଟା ହଉଛି ଓଭରଲାପିଂ କେସ୍, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କଣ ହବ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଲରେଡି କୋରିଅନ୍ ଅଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ फिर भी ସଲ୍ୟୁସନ କେସ୍ କରାଇ ସେଇ ହଁ ଫିର ବି କେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଟା ବି କାଉଣ୍ଟର ଦେଇଛି, ହଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେଟା କାଉଣ୍ଟର ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଭଲରେ ବିଚାର ହବା ଦରକାର କି ତା ପ୍ରତି କେଉଁ ଡିଲେ ନ ହଉ। ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଏକଥରେ 50 ଦିନ 40 ଦିନ 30 ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରିଲିମ ରିଗାର୍ଡିଂ କେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍, କାରଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକେଇଲୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରେ ଦେଲା କି 14,903 ନମ୍ବର କେସ୍ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ କୁ ହେଲ୍ଡ କରି ରଖିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ସେଇ କେସଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା, ବାକି ସବୁ ସବୁ ଯାକ ସଲ୍ଭ ହବ, ସବୁ କେସ୍ ସେଇଟା କେସ୍ ବି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସମ୍ ମହାପାତ୍ର ହିନ୍ଦୀର କେସ୍। ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ କରିବ ବୋଲି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ କଣ ପେଡାଗୋଜି 20 ମାର୍କ, ନିଜ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି 130 ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି 20 ମାର୍କ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ସେ କହିଥିଲା ବୋଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେ ଦବ। ଆଇଦର ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଦବ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଲାଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଇଂଲିଶରେ ଦବ, ପିଟି ପିଲାଙ୍କର ତ ପେଡାଗୋଜି ରିଗାର୍ଡିଂ ମୁଁ ଜାଣିନି ତା ବିଶେଷ ସିଲାବସ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ, କାରଣ ପିଟିର କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ 15/5/2025 ଏଇଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ। ତା ଦେହରେ କଣ ହେଲା କି ବୋଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିଲାନି, କେବଳ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆସିଲା। ହିନ୍ଦୀ ତ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ 130 ମାର୍କ, ପେଡାଗୋଜିଟା ବୋଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିଲାନି। ତା ପ୍ରତି ପିଲା ଟିକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ଆମର 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଥିଲା 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିଲାନି, କାରଣ ପିଲା 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ କି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ଭଲରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ବି ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମେନସନ କରିଛି ସେଟା ତାର କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆପଣ 2ଟା ବୋଥ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାନି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛି, ଯାହାର ବି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର 13 ନମ୍ବର ପେଜ ଆପଣ ଯୋଉ କୋରିଅନ୍ ନମ୍ବର 13 ନମ୍ବର ପେଜ ପାରା 4E ରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମେଲ ହଉ ଚିଠି ହଉ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଆସିକି ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରି ନେବେ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ହବାର 5 ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହା ବି ନୋଟିସ ବାହାରିବାର 5 ଦିନ ଭିତରେ ହଉ କି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର 5 ଦିନ, ମାନେ ଯାହା ହଉଛି 5 ଦିନ ଭିତରେ କଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହଉଛି ଜାଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସେ କରିବାର କାରଣଟା ଯେ ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି ହଉ। ସେ ବି କିଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି, ଏହା ନୁହେଁ ତାକୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଇଦବା। ପିଲା କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ୱିଦିନ ସେ ଦେଲା କି 2 ଦିନ ଭିତରେ କି 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଯୋଉମାନେ 20 ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କର। ସେଇଥିରେ ବି ସିଏ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟର ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛି 1600 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପ୍ଲାଏର 1600 ସମଥିଙ୍ଗ ପିଲା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ପେଡାଗୋଜିର ରି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେହେତୁ ପିଲା ଦେଇପାରିବେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ପିଲା ତା ଦେହରେ କେସ୍ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦଉଛି ପିଲା କେସ୍ କଲେ। ତାପରେ ବାକି ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲାଟି କେସ୍ କରିଛି, ହିନ୍ଦୀର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ କେସ୍ କରିଛି, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ ହେଲାନି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିଲିମ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ ଆମେ ଦେଲେନି, ମେନ୍ ଦେଲେ, ମେନ୍ ପରେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ ଯେ କାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ହେଲା, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ଜାମ ହେଲାନି ତୁମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବା କଥା।
କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା କଥା କରିବା କଥା ନା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ପରେ କଣ ଯାଇକି- ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରିଲେ ହଁ ନିଜର ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଯେ ପ୍ରିଲିମ କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି। ନା, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେସ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ହାରାସ ହେବେ। ହୁଁ। ଆମର ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ନା। କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଯେହେତୁ ଏ କେସ୍ ଟା ବି ବାକି କେସ୍ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋରିଂ ଏଣ୍ଡମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହାମ୍ପର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ହବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ହାମ୍ପର ମାନେ ସେମାନେ ବି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେଟା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଏନିଂ ଟା ଏକାଠି ହେଲେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଏନିଂ ଟା ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କେସ୍ ସମାଧାନ ହଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କେସ୍ ଆସିବ ତା ଦେହରେ ବି ପୁଣି ହାମ୍ପର ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେସ୍ ଟା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ତ 15 ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ହେଲା 17 2 ଦିନ ପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ର ଏକ୍ସାମ ହେଲା। ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କଣ କଲା ଗୋଟେ ପେପର ଏକ୍ସାମ ରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଆଡ କରିକି ସେ ମାନେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପେପର ସେପାରେଟ ପେପର ଆଡ କଲା କଣ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନ ଟା ଆଡ କରିକି ଦେଲା। ତା ଦେହରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କଲେ କି ସେଟା ସିଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଥାଇପାରେ କି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ସେପାରେଟଲି ଦିଟା ସେପାରେଟ ପେପର ଆସିଲା ଦିଆଯାଇଛି ହଁ ଏଥିରେ ବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ବି କେସ୍ କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଉ ଭାବିକି କେସ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କେସ୍ କଲେ। ହେଲେ କଣ ଏମିତି ହେଇ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଲା ମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲୁ 14,903 କେସ୍ ଟା କହିଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ହେଲ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଅଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓକିଲ କି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ର ଓକିଲ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କି ମିଲର୍ଡ 8 ପ୍ରକାର 8ଟା କାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଓନ୍ଲି 2 କାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଛି ତା କ୍ଲିପ ଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ହୁଁ ତାର କ୍ଲିପ ଟା ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଦଉଛି ମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହଁ ସେମିତି ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦବୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲିପ ଅଛି କି ମିଲର୍ଡ 8ଟା କାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ 8ଟା କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟରୁ ଟୋଟାଲ 2ଟା କାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଟା ଷ୍ଟେ ହଉଛି ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଦିଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡିଆ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାଲିପାରିବ ସବୁ ଆରାମସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗଲୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଲୁ ମାନେ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡିଆ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପକେଇଲୁ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦେଇଦେଲା କି 14,903 କେସ୍ ଟା ଏଇଟା ତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ହାମ୍ପର କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ଆପିୟର ହବୁ ପୁଣି କୋର୍ଟ ଦୌଡିବୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ପୁଣି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଦୌଡିବୁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା 14,903 କେସ୍ ଟା କଣ ଯଦି ବେସିସ୍ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ହାମ୍ପର ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ ଟା କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମର ପିଲା ଆମେ କିଛି ପିଲା ଗଲୁ କୋର୍ଟକୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଯେମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମାନେ କ୍ଲୁ ମିଳିପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ ଦେବାର 2 ମାସ 1.5 ମାସ ପରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମଟାରେ ତୁମର ଇରେଗୁଲାରିଟି ଅଛି ଇଲିଗାଲି ହେଇଛି ସବୁ ହେଇକି କିଏ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନେ କେସ୍ ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 23/3/2025 ରେ ସିବିଜେଡ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିସିଏମ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପିଇଟି ଉର୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରିଲିମ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆନେକ୍ସର 1 ପାରା 1 ରେ ସେମାନେ ମାନେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହେଇନି ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ପିଇଟି ଉର୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ମାନଙ୍କର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହେଇନି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ସେଟା ମାନେ ସେ ମାନେ ଅତି ଏଟା ଅନନେସେସରି ଜିନିଷ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ସାହସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ପାରା 1 ରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କି ମିଲର୍ଡ 23/3/2025 ରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ସାମ ଏଇ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଏଇଟା ବି ଭଲ କଥା ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଏଟା ଅନନେସେସରି କେସ୍ ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ନେଇଛି ଯୋଉଟା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିছে ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି ଯୋଉ ପିଲା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାରୁ ମାନେ ଏଟା ବେସଲେସ୍ କେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 23/3/2025 ରେ ଏଇ ଯୋଉ ମେନ୍ କେସ୍ ଟା ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ ଏହା ଦେଲେ ମାନେ ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଫାଇନାଲ ଏଟା ନିଷ୍କର୍ଷ ଯେ
ଦିଟା ଉପରେ ହିଁ କେବଳ କେସ୍ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ। କଣ ପାଇଁ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି ସଂସ୍ଥା ସେ ଲେଟ୍ କରୁଛି? ଲେଟ୍ କରୁନି, ଖାଲି କେବଳ ଲେଟ୍ କରିଦଉଛି ସେୟା ନୁହଁ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହାପ ରହୁଛି। ମାନେ ପିଲା ମାନସିକର ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏକାଠି ତ ହେଇପାରୁନୁ, ଗ୍ରୁପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରାହଉଛି କି ବାରମ୍ବାର କେସ୍ କର ପ୍ରୋସେସ ଡିଲେ ହଉ, ବାରମ୍ବାର ଇଏ କର ଯେ ପ୍ରୋସେସ ଡିଲେ ହଉ, ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ମିସଗାଇଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରପର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଅନନେସେସରି। ଅନନେସେସରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ଯୋଉ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାମାନେ ସେପାରେଟଲି ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ କହିଦେଇଛି। ହଁ କୋର୍ଟ କହିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କେସ୍ ରେ ଟୋଟାଲ ମେନସନ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ ସାରି ପାରିବ, କେବଳ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କୋର୍ଟର କନସର୍ନ ନବାକୁ ପରମିଶନ ନବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଡିଭି ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ, ଡିଭି କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ଆପଣ ଜଏନିଂ ପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣି ଯାଉଛି ସେ କେତେ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, କେତେ କଟଅଫ ଯିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ଏ ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଏଲଟିଆର କୁ ଅନେଇକି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବସିଥିବ। ଏହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ମେନ୍ ଯଦି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି ଗୁଡାକ ସବୁ ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ରୁହନ୍ତାନି କି ଏତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡନ୍ତାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ପରେ ଆସୁଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ନ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବାହାରିବନି। ଯଦି ବା ବାହାରିବ, ପିଲା ସେଥିରେ ବି ଆପିୟର ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ପଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବେ। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କନଫ୍ୟୁଜ ତମେ କାହିଁ ରଖିବ? ତୁମେ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ 24 ରୁ 25 ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ ଆମେ ପଡିଛେ। ଆର୍ट्स ଆଉ ଓडिया ପାଇଁ କେବଳ ଏବେ କେସ୍ ପେंडिंग ଅଛି, କୋर्ट तरफ जो क्लियर ହେଇଛି, ବାକି ସବୁ आराम से प्रोसेसिंग ହେଇ परिबो। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆର୍ट्स ଆଉ ओडिया जो नेक्स्ट हियरिंग ଅଛି, ସେ नेक्स्ट हियरिंग ରେ ସଲ୍ଭ ନା ଆହୁରି ପୁଣି ଚାଲିବ ଲିଙ୍ଗରିंग ହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ଏଥିପ୍ରତି ବି ଆୱାର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆରାମସେ ଏମିତି ବି କିଛି ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ओडिया ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଏଥିରେ ଲେନଦେନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦିଆଗଲା। ତ ମାନେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ହାମ୍ପ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ବି ତା ଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯେବେ ହବ ହବ ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ କାହିଁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ, କି ଆମେ ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ଇଏ ହବୁ, ଇନଭଲ୍ଭ ହବୁ। ସେୟା ନୁହଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା, କେମିତି ପୋଷ୍ଟଟା ଆଗେଇ ଯିବ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସଟା ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ, ଏକ୍ସାମ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡିବ, ସବୁ କାମ ସରିଯିବ, ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏନିଂ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ କରାହଉଛି, କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ ସେଥିରେ ମିସଗାଇଡ କରାହଉଛି। ବହୁତ ଟେନସନ, ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେୟା କି ପୁରା ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା। ସେୟା କେବେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ମାନେ ଜୁଡିସିଆଲି ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କ୍ୟାନସଲ ହବାର ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆରଆଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ଥିଲା କି ଯୋଉଠି 14,000 କିଛି ପିଲା ଆପିୟର ହବା କଥା, ସେଠି 2.5 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦିଆଗଲା। ପୁଣି ପଛରେ 5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା କେସ୍ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ ହେଲା, ପୁଣି ଏକ୍ସାମ ହେଲା। ସେଇ ତ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ, କିଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, କିଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ, କିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ, ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ କରାହଉଛି। ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ହବ, ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ହବ, ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସଲ ହବ। ପିଲା କଣ ମାନେ ଯାହା ସେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଭାବିବେ, ପୁରା ପିଲା ବହୁତ ଟେନସନ। ଯଦି କେସଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି, ତାହେଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବେଟର ହବ। ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ବି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ଡିଲେ ହଉଛି ସେମାନେ ବି ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଖାଲି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି, କାଇଁ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି, କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ବି ଜଲ୍ଦି ହବ, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ ଜଲ୍ଦି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବହୁତ ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ବି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନଟା ରଖିଛୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି ଯିବୁ, କେବଳ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ବି ନୁହଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ବି ଯୋଗଦାନ କଲେ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହବ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ସେଇ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ଯଦି କେସ୍ ବି ଚାଲିଛି, ସେ ହିୟରିଂ ବି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହବ, ତାଙ୍କର ବି ଏକ୍ସାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କେବଳ ଯେ ଯୋଉମାନେ ପିଟିସନର ମାନଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଡେଟ୍ ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ତୁମର କଣ ହେଲା, କଣ କାଉଣ୍ଟର ଦିଆ ହେଇଛି, ଆସିକି ଡେଟ୍ ମାଗିଦେଲେ କଣ କି ଡେଟଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଅଲରେଡି। ପିଲା ବିଗତ ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଲେ। ପିଲା କଣ କେମିତି ମାନସିକରେ ଥିବା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟାଇମ ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏକ୍ସାମ ହବ। ହଠାତ୍ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ
ହଠାତ୍ ଯଦି ବାହାରି ପଡିବ ଯେ ତୁମେ ଏବେ କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦିଅ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ମାନେ କେତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଥିବ କହିଲେ। କାରଣ ୟାର ଏଗାଣି ଗୋଟେ କେସ୍ ପିଲା ଫାଇଲ କରିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଉ ଟେନସନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବା କହିଲେ ତମେ କହିଲ ଯେ ପାଠ ପଢିବୁ ହଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢିବୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କରିବୁ। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ତାରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିକି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଏକ୍ଜାମ ଲେଟ୍ ହବ, କାଇଁ ଲେଟ୍ ହବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲୁ ଜଲ୍ଦି କର। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଡିଲେ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି। କଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କେସ୍ କଲେ ଆମେ କଣ କରି ତା ଦେହରେ ସମାଧାନ କରିବୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୌଡିଲୁ। ତାହେଲେ ମାନେ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ମାନସିକତା କଣ ରହୁଛି ଆମର ସେ କଥା ମାନେ ଯିଏ ଖାଲି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାରତରେ ବି ସେୟା ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବିଗତ ଏସଏସସି ର ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ କଥା କେହି ଏଠି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଗଲା ଅର୍ଡର ଯେ ଏକ୍ଜାମ ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ଆରେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କଣ, ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି, ପିଲାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ପ୍ରୋସେସ ପଡୁଛି, ମାନେ କେତେ ପଡୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ। ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଦୂରରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି, କିଏ ଘର ଦ୍ୱାରଠୁ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହେଇପାରେ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମାନେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଘର ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। କୋଉ ମାନଙ୍କର ଘର ଯଦି ଗାଁରେ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକି କିଛି କୋଚିଂ ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପିଲା ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଖରା ଦିନଟାରେ, ମାନେ ବହୁତ ତା ପାଇଁ ମାନେ ତ ପଇସା ଲାଗୁଛି ନା। ହଁ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତ ବାହାରେ ଯାଇ ପାରୁନଥିବେ ନା, ଆପଣ ପଇସା ଦେଇକି ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଆରଆଇ ଯୋଉ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଉନି, ମାନେ କେବଳ ଘରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆସିଲି ବାହାରେ ରହିଲି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ, ଦିନ 12ଟାରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇଲି, ପୁଣି ଯାଇକି ଦିନ 2ଟାରୁ ପଢିଲି ଯେ ରାତି 8ଟାରେ ପୁଣି ମୋ ରୁମକୁ ଫେରୁଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପାରନ୍ତି ମାନେ ପିଲା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଯୋଉଟା ହଁ କି କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ବା ଆପଣ ଭଗବାନ ଯଦି ମୋର ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ମ୍ୟାମ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଅଛି କଣ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମାନେ କେବଳ ଯେ ଫେଲ ପରେ ଫେଲ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରୋସେସ ଲେଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଡିଲେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଲିଭରି କାହିଁକି ହଉଛି। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କେସ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ପିଲା କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆମର ଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ପିଲା କିଛି କୋର୍ଟ କେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହଉଛି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କିଛି କଥା, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି କଣ ପାଇଁ ଡିଲେ କରାଉଛି। ମାନେ ଏବେ ମାନେ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ହଁ ତରଫରୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯାଇଛି। ଯଦି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି କି ଆମେ ଯାଉଛେ, ସିଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ ତାହେଲେ ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ହବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ କି ପିଲାଙ୍କ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ, ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହବ, ତାହେଲେ ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ କେସ୍ ଟା ଏତେ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ କେସ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଯେ ବେସଲେସ୍ କେସ୍ ସବୁ ଯାକ A to Z ପୁରା ବେସଲେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ କେସ୍। କେସ୍ ବି ଅଛି ତାର ବି ସଲ୍ୟୁସନ ଇମିଡିଏଟଲି ହଁ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ କେସ୍ ବି ଅଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ବି ଦେଇଛି, ତା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ମାସେ, ପୁଣି ମାସେ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବେ ଡେଟ୍ ମାସେ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ପ୍ରୋସେସ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି 2026 ପରେ ବି ଯଦି ବା ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଲା, 2026 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 26 ବି ହେଇଯାଇପାରେ, କିଏ ନ କହିପାରିବ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେସର ଯେତେ ପଡିଲାଣି, ପିଲା ଲେଟ୍ ହଉଛି ସେତେ ବେଶୀ ସେମାନେ ହାରାସ ହଉଛନ୍ତି। ହରାସ ହଉଛନ୍ତି। ୟା ପିଲା କିଛି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କେସରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, କଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ସରିଯାଇଛି କାମ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଦିଆଯାଉ, ଯାହାର ଯାହାର ହେଇନି ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ହଉ। ତାପରେ ମେନ୍ କଥା ଆପଣ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା ଆମର ଯେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ, 13 ବୁଧବାର ତାରିଖରେ ଦିନ ଏଇ 13 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେ
प्रोटेस्ट करिया जाऊन कि रैली करिया जाऊन आम रिक्वेस्ट करिया जाऊँ आमे ए जो लेट होची रिक्वेस्ट लेटर रखंतु ता समाधान तुरंत दियंतु शुणु 50-100 जन गले तादरू किछि पिला से भितर को डाकी नै जंतु केस नंबर लिखिदेले धरेदेले कि केस चलछि तुमे जाओ समाधान हेले आमे जानो एटा माने एटा कोन हला कोन गोटे जस्टिस एटा पिला जाईछि कोन पई किछि तो प्रोब्लेम प्रॉपर आंसर पाया पे से तो जहा काम माने काम दाम छाड़ी की तो सेठ जाइनी माने ये करे केते दूर आसुछंती पिला मु कहिबेनी जे मु गोटे प्राइवेट रे जॉब करछि मु मो डिस्ट्रिक्ट पाखरे किंतु मु 400 किलोमीटर दूर आछि कोन पई आछि सेटा समस्त 10-15 मिनिट देखा करिया पे पिला गोटे दिन 2 दिन हाँ। आसी के रही गोटे माने 15 मिनिट की घंटा देखा करिया पे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रो विभिन्न पिला आसुछंती माने बस रे सफर हो ट्रेन रे सफर हो राति राति सफर है कि हेडक्वार्टर को आसुछंती आ तुमे सांगे सांगे 15 मिनिट रे तुमको लेखिया पे गोटे चारि कोणर बंद कोठरे एसी रूम रे बसी की तुमे पिला भविष्य निर्धारण कर दबे एटा केते दूर ठीक मान 2 मिनिट रे खाली रिप्लाई दे खाली 2 मिनिट रे लेखिकी देई दबो जे हां तुमर भी अन्य काम थाई पारे गोटे संस्था माने बहुत काम अछि बहुत से केवल एलटीआर मु कहूची स्वतंत्र ओडब्ल्यूसी कथा कहूची मु का विपक्ष रे कहूनी स्वतंत्र संस्था कथा कहूची जे तुमर अन्य एग्जाम भी अछि ता प्रति भी तुमे एग्जाम सब काम करूछ हेले अन्य मानक कथा भी तो सुनो अन्य मानक भी किछि टाइम दियो पर भी बढ़ई हां मैन पावर भी तो ही परिबो हां तुरंत भी हेई परिबो आ तुमे गोटे कागज रे 4 लाइन लेखि के देई दबा केते दूर ठीक सेटा निजे मध्य बुझी पार थाई पारन तो अपकमिंग 13 तारिख पई पिलांकर प्लानिंग को अछि प्लानिंग जे या न जे हम जाय कि सेठी डिस्टर्बेंस क्रिएट करबा से मूल उद्देश्य से न कि रैली करबा कि प्रोटेस्ट करबा मूल उद्देश्य से न मूल उद्देश्य हला रिक्वेस्ट लेटर उडा दबा ताकर गोटे डेलीगेशन टीम आसंतु ए माने कोन कि माने हमर 4-5 जन पिला डाकी दउथिले कि भितरे किछि कहि दउथिले सेटा अन्य मानक मु गोटे कथा सुनली समस्ते गोटे कथा सुनले मु मो पिला हिसाब रे मो स्ट्रीम पिला हिसाब रे मु कोन रिप्लाई देली सेटा मु जानि छी हां सेटा केते दूर मु देई पारली ठीक करि पारली मो धर सीबीजेड रोड पिला भितर गले हिंदी रे गले संस्कृत रे गले पीट रे गले सुनि गले सेटा आसिकी सब स्ट्रीम रे पिला कहि देले कोन बा देले से मन रिप्लाई माने आमे कोन आसी कहिलु सेटा पिला कोन बुझिले सेटा पिला ही जानथि आमे चाहू जे आपण मानक थ्रू गोटे डेलीगेशन टीम आसंतु बसंतु सब पिला को सब माने कहि दो नोटिस रिगार्डिंग गोटे कर दियंतु नोटिस आसिकी कहि दियंतु कि आपण लेटर रे ही दियंतु स्वतंत्र तुमरो प्याड रे स्वतंत्र लेटर करी कि दियंतु देखंतु आमे जदी बा किछि पिला 11 तारिख दिन सीएम ग्रीवेंस को जाउछ निश्चित एटा पिला सब क्षेत्र रो आमे लागिचु हम निजरो भी काम धंदा अछि निजे भी चाकरी करिचु ताकू छाड़ी की मध्य आमे एई थरे भी पूरा इन्वॉल्व होछु किछि पिला 11 तारिख दिन सीएम ग्रीवेंस को जाउछंती किछि गोटे टीम करिचु से माने कोर्ट को जाउछंती किछि टीम अछि जे कि 13 तारिख दिन जेतु ए कामडा सरी जेतबो 13 तारिख दिन हम स्वतंत्र ओडब्ल्यूसी के जिवो हम रिक्वेस्ट लेटर दबो कि तुमे तार रिप्लाई जल्दी हमको दियो ता द्वारा कि तमे ताको तरफ रु कोनटा एक्सपेक्ट करछो ओडब्ल्यूसी रु कोनटा होबा देखो दरकार फर्स्ट पॉइंट हला केस रो समाधान तुरंत हो से कहबो जे एटा कोर्ट ऊपर डिपेंड करे नहीं कोर्ट ऊपर डिपेंड करे कोर्ट निर्णय लब तुम काउंटर हिसाब पर ना मु केस करिवि मो काउंटर मु केते दूर ठीक केस करछि केते दूर ठीक भूल केस करछि सेटा तुमे काउंटर दबा दरकार जस्टिफिकेशन तमे देकी सेटा जल्दी करे दै परिबो मु बा कहूछि जेति गवर्नमेंट आदरे डायरेक्ट इन्वॉल्व हबो ताले समाधान तुरंत हेइ यार सब केस रो काउंटर ऑलरेडी देई दैछि मु जे सुनथिल जे पर्टिकुलर गोटे पूर्वरु जतले जस्ट गोटे देखुथिलु लाइव स्ट्रीमिंग गोटे हाई कोर्ट रो कि काउंटर देई नाहति बोले स्पेसिफिकली गोटे पोस्ट रो काउंटर दिया अन्य सब काउंटर गुडा दिया एटा 100% श्योर जे अन्य जो केस हेछि काउंटर एक्सेप्ट हेइ छि काउंटर एक्सेप्ट हेछि एक्सेप्ट काहे माने प्रोसेसिंग काहे डिले करछो द गवर्नमेंट हां कोर्ट तरफ रु प्रोसेसिंग जदी मु पर कहली डायरेक्ट जदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होंता से रिक्वेस्ट करि पारंता कि जल्दी सरी गले पिला टिके रिलीज हे जिवे जदी गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व होंता ताले ए कामटा जल्दी सरी जाता बोली हमको लागुछि तापर हला गोटे पॉइंट गला कि केस रिगार्डिंग हला सेकंड पॉइंट हला जो गुडा कर सरी जाई छै जो गुडा कर सरी जाई देखंतु जदी केस थाई कि तुमे एग्जाम करि परुचो जदी सीबीजेड पीसीएम पिलाकर जे मेंशन हिंदी संस्कृत पीटी पिलाकर जे मेंशन जे प्रीलिम हेलानी ए हेलन तो मेन एग्जाम कर दे परला बुझ परछन त माने जोटा 14903 केस हम कहूची तदर समस्त की इन्वॉल्व करा छी
ସିବିଜେଡ୍ ପିସିଏମ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ପିଟି ଉର୍ଦୁ ତେଲୁଗୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଜେଡ୍ ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯାଇଛି। ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିନି, ସିବିଜେଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତ ପିଲାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ରିଭାଇଜ ଫାଇନାଲ କି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ପିଟିର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀର ଆସିନି। ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀର 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ସିଏ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ, ତାର ଆସିନି। ସେଗୁଡାକ କମ ସେ କମ ଡିଭି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ, ପିଲାଙ୍କର ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ ତୁମର ପିଲା ନହେଲା ହଁ ପିଲା ଜାଣିଯିବେ ନା, ସେ ଆପେ ପିଲାଙ୍କର ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନିଜେ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଯାଇଥିଲା, ପର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଯିବ, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ରିଲିଜ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଥର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏ ଦିଟାଙ୍କର ଅଲରେଡି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଯାଇଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ତରଫରୁ। ତା ଦେହରେ ମେନସନ ନାହିଁ ଏଲଟିଆର ରିଗାର୍ଡିଂ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ତା ଦେହରେ ମେନସନ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ, ପ୍ରୋସେସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସ ସରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଡିଲେ, ମାନେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇପାରେ, କଣ ବି ହେଇପାରେ କିଛି, କାରଣ ସିଏ ମେନସନ କରିନି ମାନେ ଆମେ ଆସିଓର ଯେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୋଷ୍ଟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରୋକି ଦିଆଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ ନୋଟିସ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ୱେବସାଇଟରେ ଅଛି। ଏଲଟିଆର ରିଗାର୍ଡିଂ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କୌଣସି ଏଲଟିଆର ରିଗାର୍ଡିଂ ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହବ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଆମ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇକି ସବୁ ତା ଦେହରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ଏ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଏଗୁଡାକ ଆମ ପରେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ପଳେଇ ଆସିছে, ମାନେ ତା ଦେହରେ ମେନସନ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏଥିରେ କରିଛି। ତା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିକି ବି ତା ଦେହରେ କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ ଯେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନାହିଁ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ବି କଣ ହେଇପାରେ, ନଭେମ୍ବର ହେଇପାରେ, ଡିସେମ୍ବର ସରିଗଲା 2026 ବି। ତ ପିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଲଟିଆର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ଆସନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହବ ଯାହାହେଲେ ବି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଭେନ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ କାହିଁ ଯିବୁ, ଆମର ତ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ହେଲେ ହବ। ଆରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ହବ ସେଇଟା ନିଜେ ଆଗେ ପ୍ରିପାରେସନ, ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସାମ ହବ, ହଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ଆସିବ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଆଉ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡିଆ ପିଲା ବି ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୋଟୋ ଏହା ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। କି ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଡବଲ ଏ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏସଏସସି ରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜୁକେଟର ମାନେ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖା କଲେ। ଆଉ ଓଡିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ମାନେ ସେକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଜୁକେଟର ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇକି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲେଣି। ସେମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ, ମାନେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ସଜେସନ ଅଛି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଏହା ହଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତ ଫର ଦି ଟାଇମିଂ ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଏବେ ପିଲାମାନେ ୱେଟ୍, କେବଳ କୋର୍ଟ ହିୟରିଂ କୁ ୱେଟ୍ ନ କରି, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ର ରିପ୍ଲାଏ କୁ ୱେଟ୍ ନ କରିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ରେ ନିଜର ଦାବିଟା ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ସିରିୟସନେସ ଟା କଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ହେଇଯାଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ହିଂସକ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ନର୍ମାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯିବ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କୁ, ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସିଂ ଟା ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବର୍ଗରେ ବି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ, ପିସିଏମ୍, ସିବିଏଡ୍, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ପିଟି, ଓଡିଆ, ଉର୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ ଫର୍ଦର ଯୋଉ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯୋଉ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆସିବ କି ଆରଏସଟି ଆସିବ, ଯୋଉଟା ବି ଆସୁ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆମ ସହ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଅଫିସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।